विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे एक नवुं चेप्टर नंबर 6 चेप्टरनुं नाम छे तत्वना अलगन एटले के अलगीकरणना सामान्य सिद्धांतों अने प्रक्रमों एटले के प्रक्रियाओं। हवे आ जे चेप्टर है टोटली थ्योरेटिकल चेप्टर है। धोरण 10 ना बीज उपर आपेलू चेप्टर है। मोटा भागनी जे पद्धतिओ छे ए धोरण 10 ની अहीं रिपीटेड थयेली छे। केवी केवी पद्धतिओ तो के फीण प्लवन पद्धति, चुंबकीय अलगीकरण पद्धति, भूंजन, कैल्सिनेशन, पछी एक एल्युमिनियमनु होल हेराउल्ट पद्धति वडे अलगीकरण। आ बधी पद्धतिओ अहीं भणवानी छे। खूब सरल चेप्टर है। हवे जो पहला तो बेसिक अहीं આપણે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે। ધાતુના પ્રાપ્તિ સ્થાનો તમને ચેપ્ટરની અંદર આગળના 2-3 પેજો આપેલા છે। એ આખો ઇતિહાસ આપેલો છે, કઈ રીતે ધાતુઓનું શોધ થઈ, કઈ રીતે ધાતુઓ મેળવવામાં આવી, અને પછી ધાતુઓ માટેની જે સામાન્ય પદ્ધતિઓ અને ધાતુને આપણે કઈ રીતે કાચી ધાતુમાંથી અલગ કરીએ છીએ એ આપણે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે। तो पहलो टॉपिक आपने आप्यो छे धातुना प्राप्ति स्थानों, एटले के धातु आपने कई अवस्था में मळी आवे छे। तो अमुक धातुओ जेवी के कार्बन, सल्फर, गोल्ड अने केटलाक उमदा वायुओ ए कुदरतमांथी आपने मुक्त अवस्था में मळी आवे छे, एटले के प्योरली मळी आवे मुक्त अवस्था में। एना साथे कोई संयोजन हशे नहीं। पण घणी बधी धातुओ एवी छे के जे आवा संयोजनों स्वरूपे मळी आवे छे। पछी आपणे शुं करवुं पड़े, संयोजनमांथी जे धातु आपणे जोईए छीए एने मेळववानी अने बीजा जे धातु के अशुद्धिओ होय एने आपणे दूर करवानी थाय। तो एना माटेनी ज पद्धतिओ आ चेप्टरमां आपणे भणवानी छे। बीजो पॉइंट अहीं आप्यो छे के धातुओमां सौथी वधारेमां वधारे प्रमाणमां मळी आवती धातु कई? तो धातुओं सौथी वधारे एल्युमिनियम धातु मळी आवे छे, जे पृथ्वीना पोपड़ामांथी 8.3% वजनथी मळी आवे छे। पृथ्वीना पोपड़ामांथी 8.3% वजनथी मळी आवे छे। अने कुदरतमां रहेला बधा तत्वोमां जो क्रम आपवामां आवे तो एल्युमिनियम ए त्रीजा क्रमे मळी आवतुं तत्व छे। बीजो पॉइंट आपणो आ हशे के धातुओं में एल्युमिनियम ए विपुल प्रमाण में मळी आवे छे। ते पृथ्वीना पोपड़ामां वजनथी 8.3% मळी आवे छे अने ते त्रीजा क्रमे मळी आवे छे। त्यारबाद एमसीक्यू नो पॉइंट के एल्युमिनियमनी मुख्य 2 खनिजो कई? तो एल्युमिनियमनी मुख्य 2 खनिजो अब्रक अने चिनाई माटी छे। अहींया चोपड़ीमां तमने खाली माटी आप्युं छे, पण आखुं नाम एनुं बोलीए तो आपणे कहीए छीए चिनाई माटी। तो अब्रक अने चिनाई माटी एल्युमिनियमनी 2 मुख्य खनिजो छे। आ एक पॉइंट रहेशे। पछी अहींया केटलाक जेमस्टोन एटले के केटलाक आपणे खडकोमांथी जे पत्थरो मळी आवे ए जेमस्टोनोमां શું જોવા મળે છે? એલ્યુમિના એ અશુદ્ધિ તરીકે જોવા મળે છે, જેને આપણે અલગ કરી લઈએ પછી એમાંથી એલ્યુમિનિયમને એક્સ્ટ્રેક્ટ કરીએ છીએ। તો કેટલાક જેમસ્ટોન એ એલ્યુમિનાની અશુદ્ધિ સ્વરૂપે રહેલા હોય છે। પછી અહીંયા 2 જેમસ્ટોનના નામ આપ્યા છે, માણેક અને રૂબી। નીલમ શુદ્ધ ગુજરાતી છે, એને ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ રૂબી। પણ માણેક અને રૂબી એ माणेक में शू होय छे? क्रोमियम अशुद्धि। अने नीलम में शू अशुद्धि होय छे? कोबाल्ट अशुद्धि होय छे। तो आ बधुं तमने एमसीक्यू माटे आपेलुं छे। हवे एना नीचे एक टेबल आप्युं छे के धातुओनी अयस्क एटले के काची धातुओ अने तेना अणुसूत्र। पर अयस्कनी व्याख्या पण हमणां अहींया आपणे आपी दઈએ के अयस्क कोने कहेवाय। तो जो पहेला एनी व्याख्या लखीए छे। अयस्क अथवा काची धातु बंने एक ज छे। तो पृथ्वीना पोपड़ामांथी मळी आवती खनिजोमां जे खनिजोमांथी धातुनुं प्रमाण वधु प्रमाणमां मळी आवे ते खनिजोने
અયસ્ક અથવા કાચી ધાતુ કહીએ છીએ. ફરીથી કે પૃથ્વીના પોપડામાંથી જે આપણને ખનિજ મળે એ ખનિજમાંથી ધાતુનું પ્રમાણ વધારે હોવું જોઈએ. તે ખનિજને આપણે શું કહીશું? કાચી ધાતુ અથવા અયસ્ક. તો અહીં લખાય વ્યાખ્યા: પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળી આવતી ખનિજોમાં જેમાં ધાતુનું પ્રમાણ વધારે હોય તેને અયસ્ક કહે છે. આ થઈ ગઈ અયસ્કની વ્યાખ્યા. પછી એક આગળ બીજી એક વ્યાખ્યા પણ આવશે, આ ટેબલની નીચે આપેલી છે, ગેંગ. ચલો એ પણ અહીંયા લખી દઈએ આપણે, ગેંગ. હવે ગેંગ શબ્દ નોર્મલી રૂટિનમાં જ સાંભળ્યો જ હશે. આપણે સોસાયટીની બાજુમાં, બરાબર, આપણા સમાજની અંદર પણ કેટલાક ગેંગ હોય. ગેંગ એટલે કે અસામાજિક તત્વો જેને આપણે કહીએ, બરાબર. એવી જ વસ્તુ અહીંયા કાચી ધાતુઓમાં પણ હોય છે કે કાચી ધાતુ અથવા અયસ્કમાં ફક્ત ધાતુ તત્વ હોય નહીં, એની અંદર અમુક અશુદ્ધિઓ પણ હોય. એ અશુદ્ધિઓને જ આપણે શું કહીએ છીએ? ગેંગ કહીએ છીએ. જેવી રીતે આપણા સમાજમાં અમુક અસામાજિક તત્વો હોય એને આપણે ગેંગ કહીએ, તેવી જ રીતે કાચી ધાતુમાં આની વ્યાખ્યા લખું છું. ગેંગ એટલે શું? તો કાચી ધાતુમાં રહેલા અશુદ્ધિના કણો ને ગેંગ કહે છે. ગેંગ એ એક પ્રકારની અશુદ્ધિ છે, બરાબર. તો આ બંને વ્યાખ્યા તમને આ ટેબલની નીચે આપેલી છે, તો ધ્યાનથી એને અંડરલાઇન કરીને તૈયાર કરવાની રહેશે. પ્લસ જે આ ટેબલ છે એ ટેબલ MCQ માટે પૂછાતું હોય છે. અમુક વખત તમને કીધું હોય કે નીચેનામાંથી એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ કઈ છે. ઓપ્શનમાં તમને બોક્સાઇટ આપ્યું હોય, સિડેરાઇટ આપ્યું હોય, મેલેકાઇટ આપ્યું હોય અને કેલેમાઇન આપ્યું હોય. તો રાઈટ આન્સર શું થઈ જશે? બોક્સાઇટ. તો વન બાય વન આને આપણે સમજીએ. તો પહેલાં આપ્યું છે ધાતુ, પછી આપ્યું છે તમને અયસ્ક, ત્યારબાદ આપ્યું છે અયસ્કનું સૂત્ર. તો જુઓ, એલ્યુમિનિયમ માટે બે કાચી ધાતુ હોય છે. એક તો બોક્સાઇટ, જે ધોરણ 10માં તમે સાંભળ્યા પણ હશો, અને કેઓલિનાઇટ એક બીજી એની કાચી ધાતુ હોય છે. આ બંનેમાંથી એલ્યુમિનિયમ આપણે વિશેષ માત્રામાં એક્સ્ટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે નિષ્કર્ષિત કરી શકીએ છીએ. બોક્સાઇટનું જે અણુસૂત્ર હોય છે તે AlOX OH3 X, જ્યાં Xની વેલ્યુ એ 0 કરતાં મોટી હોય છે અને 1 કરતાં ઓછી હોય છે. X એ 0 કરતાં વધારે હોય અને 1 કરતાં કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે. ત્યારબાદ એલ્યુમિનિયમની બીજી એક કાચી ધાતુ કે જેનું નામ છે કેઓલિનાઇટ, જેનું સૂત્ર આપ્યું છે એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પ્લસ સિલિકેટ હોય છે, એલ્યુમિનિયમનો હાઇડ્રોક્સાઇડ સિલિકેટ, એટલે Al2OH4 Si2O5. આ બંને છે એલ્યુમિનિયમની કાચી ધાતુ. ક્લિયર? ઓકે. હવે જો આની અંદર તમારે આને યાદ રાખવા માટે બેંક યાદ રાખવાનું, બરાબર, બેક અથવા બેંક. તો બોક્સાઇટ અને કેઓલિનાઇટ થઈ જશે. ત્યારબાદ આવશે આયર. આયરમાં આપણને 4 કાચી ધાતુ મળે છે, જેને યાદ રાખીશું HeMeCa. હું અહીં લખી આપું છું, HeMeCa. હે એટલે હેમેટાઇટ, મે એટલે મેગ્નેટાઇટ, સી એટલે સિડેરાઇટ અને આ એટલે આયર્ન પાયરાઇટ્સ. તો જે આયર્ન છે એની 4 કાચી ધાતુ હોય છે, હેમેટાઇટ, મેગ્નેટાઇટ, સિડેરાઇટ અને આયર્ન પાયરાઇટ્સ. હવે હેમેટાઇટ અને મેગ્નેટાઇટના અણુસૂત્રો બહુ સિમ્પલ છે, Fe2O3 અને પછી એક Fe અને એક ઓક્સિજનનો વધારો કરવાનો. તો જુઓ, હેમેટાઇટનું આવે Fe2O3, મેગ્નેટાઇટ માટે શું થઈ ગયા? આયર્ન 3 થઈ ગયા, ઓક્સિજન 4 થઈ ગયા, એક આયર્ન અને એક ઓક્સિજન વધારો.
એટલે Fe3O4 બની ગયું. એટલે આ બંને ઇઝીલી યાદ રાખી શકાય. સિડેરાઇટ એ આયર્નની કાર્બોનેટ યુક્ત કાચી ધાતુ છે. આવું પણ MCQમાં પૂછે કે નીચેનામાંથી આયર્નની કાર્બોનેટ યુક્ત કાચી ધાતુ કઈ છે? તો તમને આ ચારે ચાર આપ્યું કે હેમેટાઇટ, સિડેરાઇટ, આયર્ન પાયરાઇટ્સ. બરાબર. તો તમારે આમાંથી ઓપ્શન શું આવશે? સિડેરાઇટ. સિડેરાઇટનું ફોર્મ્યુલા થાય છે FeCO3. સિડેરાઇટ એ આયર્નની કાર્બોનેટ યુક્ત કાચી ધાતુ છે, FeCO3. ત્યારબાદ તમને પૂછે કે આયર્નની સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુ કઈ? તો જે પાયરાઇટ્સ હોય, પાયરાઇટ્સ, જો આગળ પણ અહીંયા પાયરાઇટ્સ આવશે, કોપર, એ બધી સલ્ફાઇડ કન્ટેનિંગ ઓર હોય છે. કાચી ધાતુ અથવા અયસ્કને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ? ઓર કહીએ છીએ. આવી રીતે તો આયર્ન પાયરાઇટ્સ જેનું અણુસૂત્ર થાય છે FeS2. ક્લિયર? તો ખાસ અણુસૂત્ર પણ અહીંયા તૈયાર કરવા ફરીથી રિપીટ કરીએ છીએ. આયર્નની કાચી ધાતુ 4 હોય છે. યાદ રાખવાનું છે હેમેસિયા, હેમેટાઇટ, મેગ્નેટાઇટ, સિડેરાઇટ, આયર્ન પાયરાઇટ્સ. Fe2O3 પહેલી હતી, હેમેટાઇટ, મેગ્નેટાઇટ Fe3O4, સિડેરાઇટ કાર્બોનેટ યુક્ત હોય છે FeCO3 અને આયર્ન પાયરાઇટ સલ્ફાઇડ યુક્ત હોય છે FeS2. ઓકે. ત્યારબાદ આવે છે અહીંયા કોપર. હવે કોપર માટે શોર્ટકટ શું છે? તો કોપર માટે તમારે યાદ રાખવાનું કોકો મેક્યુ. આપણે જે કોકો કોલા હોય એને મૂકવાનું છે, તો આપણી ભાષામાં બોલીએ કોકો મેક્યુ. તો એના આધારે તમે ચારે ચાર અયસ્કને યાદ કરી શકો છો. કોકો મેક્યુ, આ 1, આ 2, આ 3 અને આ 4. જો કો એટલે આવશે એક વખત કોપર પાયરાઇટ્સ. કોપર પાયરાઇટ્સનું અણુસૂત્ર યાદ રાખવું. આગળ આપણે કોપર ધાતુનું નિષ્કર્ષણ કોપર પાયરાઇટ્સમાંથી કરીશું. તો પાયરાઇટ્સ તમારે આ ઉપર છે જ FeS2, એમાં કોપર એડ કરી દેવાનું એટલે CuFeS2. કોપર પાયરાઇટ્સનું અણુસૂત્ર ખૂબ જ સરળ છે, CuFeS2. યાદ રાખજો. કોપરનું નિષ્કર્ષણ આપણે કોપર ધાતુ બનાવવા માટે આ અયસ્કની જરૂર પડે છે. આમાંથી વિશેષ માત્રામાં કોપર આપણે ઓબ્ટેન કરીએ છીએ. તો કોપર પાયરાઇટ્સ. બીજું આવે છે કો એટલે કોપર ગ્લાન્સ, Cu2S, જેને આપણે કોપર ગ્લાન્સ કહીશું. તો કોકો મેલેકાઇટ જે CuCO3 અને CuOH ટ્વાઇસ આ બંને કમ્પોનન્ટ ધરાવે છે. કાર્બોનેટ યુક્ત પણ હોય છે અને હાઇડ્રોક્સાઇડ યુક્ત પણ હોય છે. અને લાસ્ટ આવે છે ક્યુપ્રાઇટ. ક્યુપ્રાઇટ એ કોપરની ઓક્સાઇડ યુક્ત ખનિજ છે, તો Cu2O. તો આ છે અહીંયા આપણી પાસે કોપર ધાતુની કાચી ધાતુઓના નામ અને તેના અણુસૂત્ર. ત્યારબાદ આવે છે ઝિંક. ઝિંક માટે આપણે આવી રીતે એને શોર્ટકટ કરી દઈશું GZK. GZK. પહેલું આવે છે ઝિંક બ્લેન્ડ. ઝિંક બ્લેન્ડ સૂત્ર પણ MCQમાં ઘણી વખત પૂછાય. ઝિંક બ્લેન્ડનું સૂત્ર થાય છે ZnS, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્ફાલેરેટ, જેને આપણે કહીએ છીએ સ્ફાલેરાઇટ. ક્લિયર? બીજું આવે છે ઝિંકાઇટ. ઝિંકાઇટ એટલે ઓક્સાઇડ યુક્ત ઝિંક, ZnO. અને છેલ્લું આવે છે કેલેમાઇન. કેલેમાઇન છે ઝિંકની કાર્બોનેટ યુક્ત ખનિજ, ZnCO3. તો આ ટેબલ MCQ માટે ખાસ તૈયાર કરવું. ત્યારબાદ આ બંને ડેફિનેશન, અયસ્ક અને આ ગેંગ. તો અયસ્ક એટલે મેં તમને કીધું કે પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળી આવતી ખનિજો કે જેમાં ધાતુનું પ્રમાણ વિશેષ પ્રમાણમાં મળી આવે તેને આપણે કાચી ધાતુ અથવા અયસ્ક કહીએ છીએ. કાચી ધાતુમાં રહેલી જે અશુદ્ધિઓ હોય તેને આપણે ગેંગ કહીએ છીએ. હવે આપણે મેઇન કામ શું કરવાનું છે? ધાતુઓનું અલગીકરણ અને તેની શુદ્ધિકરણની કેટલીક પદ્ધતિઓ ભણવાની છે આ ચેપ્ટરમાં. તો પહેલાં તો આપણે પૃથ્વીનો પોપડો ખોદ્યો એટલે એમાંથી આપણને શું મળી ગયું? આવી કાચી ધાતુઓ મળી ગઈ. આ બધી કાચી ધાતુઓ અલગ અલગ જમીનમાં અલગ અલગ પ્રકારની કાચી ધાતુ હોય. હવે આપણે એ કાચી ધાતુને મેળવી લીધી, એમાંથી આપણે ધાતુનું અલગીકરણ કરવાનું છે. એટલે કોઈ પણ કાચી ધાતુમાંથી
धातु मेळववा माटे जे धातु कर्म विधि कहीए एने, बरोबर। અહીં લખું છું धातु कर्म विधि। धातु कर्म विधि में शुं होय छे? काची धातुमांथी अथवा आपणे पृथ्वीना पोपड़ामांथी शुद्ध धातु तरफ जेटला पण स्टेप करवामां आवे, जेटला पण तबक्काओ करवामां आवे, ए बधा तबक्कानो अभ्यास एटले धातु कर्म विधि थाय। हवे आपणे पृथ्वीना पोपड़ामांथी लईने शुद्ध धातु सुधी केटला तबक्काओ करीए? तो जवाब आवे 3 तबक्काओ। पहलो तबक्को, पहला तबक्कानी अंदर आपणे शुं करीए छीए? जे पण काची धातु होय एनुं संकेंद्रण करीए छीए, जे हमणां आपणे नेक्स्ट जोईशुं। काची धातुनुं संकेंद्रण, आ स्टेप नंबर 1 छे। बीजा स्टेपनी अंदर संकेंद्रित काची धातु आपणे मळी गई એટલે એમાંથી ધાતુનું અલગીકરણ કરવાનું છે। તો સ્ટેપ નંબર 2 આપણું થશે સંકેન્દ્રિત કાચી ધાતુમાંથી ધાતુનું અલગીકરણ। આ થઈ ગયું સ્ટેપ નંબર 2। સંકેન્દ્રિત કાચી ધાતુમાંથી ધાતુનું શું કરી દીધું આપણે? અલગીકરણ કરી દીધું। હવે તમે સંકેન્દ્રિત કાચી ધાતુમાંથી ધાતુને અલગ કરો તો શું આપણને ધાતુ શુદ્ધ સ્વરૂપે મળે? તો જવાબ આવે ના। એ ધાતુની અંદર કંઈક ને કંઈક બીજી અમુક અશુદ્ધિઓ હશે જ। હવે એ અશુદ્ધિઓને આપણે દૂર કરવી પડે, એટલે છેલ્લો તબક્કો આવી જશે ધાતુનું શુદ્ધિકરણ। धातुનું શુદ્ધિકરણ। तो धातु कर्म विधि नी अंदर आ 3 तबक्काओ करवामां आवता होय छे। पहलू काची धातुनुं संकेंद्रण, बीजू संकेंद्रित काची धातुमांथी धातुओनुं अलगीकरण अने त्रीजू धातुनुं शुद्धिकरण। हवे आपणे पहलू अत्यारे जोईए छीए काची धातुनुं संकेंद्रण। तो पहला तो अहींया एनी व्याख्या समजीशुं के भाई काची धातुनुं संकेंद्रण कोने कहेवाय अने तेनी पद्धतिओ कई कई छे। एमांनी एक पद्धति खूब आईएमपी छे, जे छे निक्षालन। बोर्डमां घणी वखत 2 मार्क्समां पूछाती होय छे। बाकीनी जे 2 पद्धतिओ छे धोरण 10 नी ज छे, चुंबकीय अलगीकरण अने फेण प्लवन। तो जुओ, टॉपिक है काची धातुनुं संकेंद्रण। काची धातुनुं संकेंद्रण कोने कहेवाय? तो आपणे शुं करवानुं छे? जे काची धातु होय तेमांथी शक्य होय तेटली अशुद्धिओ दूर करवानी छे અને વધારે ને વધારે કાચી ધાતુ મેળવવાની છે। આ પ્રક્રિયાને અથવા આ પ્રક્રમને કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ કહીએ છીએ। પહેલા તો વ્યાખ્યા લખીએ। કાચી ધાતુમાંથી શક્ય હોય તેટલી अशुद्धि दूर करीने वधारे ने वधारे काची धातु मेळववानी प्रक्रिया ने काची धातुनुं संकेंद्रण कहे छे। आ काची धातुना संकेंद्रणनी व्याख्या थी कि आपणे काची धातुमां रहेली जे अशुद्धिओ छे एने दूर करता जवानी छे।
જેટલી વધારે ને વધારે અશુદ્ધિઓ દૂર થશે એટલી વધારે કોન્સન્ટ્રેટ ઓર મળશે. કોન્સન્ટ્રેટ એટલે સંકેન્દ્રિત કરી દેવું, ભેગું કરવું. તો એ જ આપણો અહીંયા મેઇન એમ છે, અશુદ્ધિઓ દૂર કરીને વધારે ને વધારે કાચી ધાતુ મેળવવી. ટોટલ 4 પદ્ધતિઓ આપણે ભણવાની છે, જેમાં એક પદ્ધતિ છે જલીય પ્રક્ષાલન, બીજી પદ્ધતિ છે ચુંબકીય અલગીકરણ, ત્રીજી પદ્ધતિ છે ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ અને ચોથી પદ્ધતિ છે નિક્ષાલન પદ્ધતિ. નિક્ષાલન પદ્ધતિ બોર્ડ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પદ્ધતિ છે. તો પહેલી પદ્ધતિ આપણે ભણી લઈએ, જલીય પ્રક્ષાલન. જલીય પ્રક્ષાલન પદ્ધતિમાં કઈ રીતે કાચી ધાતુનું સંકેન્દ્રણ કરવામાં આવે. જલીય એટલે પાણી, પ્રક્ષાલન એટલે વોશિંગ, ધોવું. ઇંગ્લિશમાં ને કહીએ છીએ હાઇડ્રોલિક વોશિંગ. આપણી પાસે જે પણ કાચી ધાતુ છે એ કાચી ધાતુની અંદર 2 વસ્તુ હશે. જો અહીં લખ્યું છે, એક તો કાચી ધાતુની અંદર ધાતુ હોય અને બીજી કાચી ધાતુની અંદર ગેંગ હોય. ગેંગ એટલે કે અશુદ્ધિઓ. એટલે કાચી ધાતુની અંદર 2 પ્રકારના કણો રહેલા હશે, એક તો ધાતુ તત્વના કણો અને બીજું હલકા અશુદ્ધિઓના કણો, જે સામાન્ય રીતે ધૂળના રજકણો, અનડિઝાયરેબલ અશુદ્ધિઓ હોય છે, ભૂમિકીય પદાર્થો. આ બંનેને આપણે અલગ કરવાનું છે. તો અલગ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, એને વોટરથી વોશ કરીશું. આ બહુ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, કંઈ જ આમાં તમારે કેમિકલ્સ યુઝ નથી કરવાનું. ઓનલી એક ફિઝિકલ પ્રોસેસ કહી શકાય આપણે, કે તમે કાચી ધાતુને એક શીટ ઉપર પાથરી દો, બરાબર, જે વાઇબ્રેટ થતું હોય, અને ઉપરથી કોન્સ્ટન્ટ એના ઉપર શું કરવામાં આવે, પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવામાં આવે. એટલે શું થશે, કાચી ધાતુમાં રહેલા જે હલકા ધૂળના રજકણો અથવા હલકી જે અશુદ્ધિઓ હોય એ પાણીના પ્રવાહ સાથે આગળ ધોવાઈને જતી રહેશે, અને જે ધાતુના ભારે કણો છે એ તળિયે બેસી રહેશે. એને આપણે કલેક્ટ કરી લેવાના છે, એને એકઠા કરી દેવાના છે. તો બસ જલીય પ્રક્ષાલન પદ્ધતિની અંદર આ વસ્તુ કરીએ છીએ. જલીય પ્રક્ષાલન પદ્ધતિને બીજું આપણે કહીએ છીએ સાપેક્ષ ઘનતા અલગીકરણ. આનું બીજું નામ સાંભળજો, સાપેક્ષ ઘનતા અલગીકરણ. હવે કારણ સમજીએ કેમ આને સાપેક્ષ ઘનતા અલગીકરણ કહીએ છીએ. તો મેં તમને કીધું કે કાચી ધાતુની અંદર 2 વસ્તુ હોય, એક તો ધાતુના કણો હોય અને બીજું શું હશે, ગેંગ. ગેંગ એટલે અશુદ્ધિઓ. કાચી ધાતુના કણો હોય એની ઘનતા કેવી હશે, તો ઓબ્વિયસલી વધારે જોઈ. ધાતુ છે, મેટલ પાર્ટિકલ્સ હશે, ડેન્સિટી વધારે હશે, ઘનતા વધારે હોય. બીજું આપણી પાસે છે ગેંગ, અશુદ્ધિઓ, હલકી ધૂળના રજકણો. તો સાપેક્ષ, તો આ ગેંગ છે એની ઘનતા ધાતુના કણોની સાપેક્ષમાં કેવી હશે, તો એની ઘનતા ઓછી હશે. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે સાપેક્ષ ઘનતા અલગીકરણ પદ્ધતિ. આમાંથી જેની ઘનતા ઓછી હોય છે તે હલકા રજકણો એ પાણીના પ્રવાહ સાથે આગળ ઘસડાઈ જાય છે, ધોવાઈ જાય છે, અને ફાઇનલી આપણને શું મળે છે, ધાતુના કણો મળી આવે છે. ત્યારબાદ બીજી પ્રોસેસ આપણી પાસે છે. તો જો બીજી પ્રોસેસનું નામ શું છે, ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિ. ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિમાં આપણે શું કરીએ છીએ, તો પહેલી વસ્તુ, ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિ ક્યારે વાપરી શકો, તો કાચી ધાતુમાં ધાતુના કણો અથવા ગેંગના કણો, આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક કણો ચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવતું હોવું જોઈએ. એટલે કે ચુંબક તરફ એટ્રેક્ટ થવું જોઈએ, આકર્ષણ પામવું જોઈએ. તો અને તો જ આ પદ્ધતિનો આપણે સંકેન્દ્રણ માટે ઉપયોગ કરી શકીએ. ક્લિયર? હવે ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિમાં શું કરવામાં આવે છે, તો આવી રીતે 2 રોલર હોય,
જેમાં એક રોલર મેગ્નેટિક ફિલ્ડવાળું હોય, એના ઉપર આ કન્વેયર બેલ્ટ હોય, આ જે રોલર હશે એના ઉપર ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડવામાં આવે અને આ છે ને એને કન્વેયર બેલ્ટ. કન્વેયર બેલ્ટનું કામ શું હોય? તો જે પણ કાચી ધાતુના કણો અહીંયા તમે ઉમેરો એને આગળ ખસેડવાનું હોય. આવી રીતે આગળ ખસતું જાય, આ ગોળ ગોળ પટ્ટો ફરતો જાય, આવી રીતે આ કન્વેયર બેલ્ટનું કામ હોય. હવે આ જે રોલર છે એ કેવું છે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડવાળું, ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ પાડ્યું. તમે કાચી ધાતુ અહીંયા ઉમેરી દીધી, આ થઈ ગઈ કાચી ધાતુ. હવે શું કરવાનું છે? બે બીકર લઈ લેવાના, એક બીકર રોલરની નજીક મૂકવાનું અને એક બીકર રોલરથી દૂર મૂકી દેવાનું. એટલે કાચી ધાતુની અંદર આ બે કણો હશે, ધાતુના કણો અને ગેંગના કણો, જેમાંથી કોઈ એક એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરફ આકર્ષણ પામશે અને આકર્ષણ પામે એટલે અહીંયા સુધી આવે એ કણ અને અહીંયાથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર નષ્ટ થઈ જાય એટલે આ કણ અહીંયા ફેંકાઈ જાય આવી રીતે. એટલે રોલરની જે નજીકનું બીકર હોય ત્યાં ચુંબકીય કણો ભેગા થશે અને જે બિનચુંબકીય કણો હોય એ આ પટ્ટો ફાસ્ટ ફરતો હોય એટલે આ પટ્ટાથી ડાયરેક્ટ અહીંયા કોઈ એને આકર્ષણ જ ના હોય એટલે ડાયરેક્ટ અહીંયા ઠલવાઈ જાય. અહીંયા આવી જશે બિન ચુંબકીય કણો. ક્લિયર? તો આવી રીતે આપણે ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને જો કાચી ધાતુમાં ચુંબકીય ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈ પણ એક કણ હોય તો તેનું સંકેન્દ્રણ કરી શકાય. હવે જો ચુંબકીય કણો હોય એ આપણે આયનયુક્ત કાચી ધાતુ હોય તો એને લઈ લેવાનું અને આ ગેંગના કણો બિનચુંબકીય હોય તો એ અશુદ્ધિ થઈ ગઈ એને તમારે ફેંકી દેવાનું, દૂર કરી દેવાનું. તો જલીય પ્રક્ષાલન અને ચુંબકીય અલગીકરણ પદ્ધતિ અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ, જે કાચી ધાતુના સંકેન્દ્રણ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ બે પદ્ધતિઓ છે, ફીણ પ્લવન પદ્ધતિ અને નિક્ષાલન પદ્ધતિ. એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. જો આ વિડીયોમાં લઈશું તો લેક્ચર લાંબો થઈ જશે. તો એ બે પદ્ધતિમાં નિક્ષાલન પદ્ધતિ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 2 માર્ક્સમાં એના રિએક્શન્સ પૂછાતા હોય છે, તો એને આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જોઈ લઈશું. આ લખીને મોઢે કરી દેવું.